नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत जनाऊँ मो डी पब्लिक सपोर्ट यूट्यूब चैनल को। तो दर्शक बंधु, सुभद्रा योजनार एबे अप्लाई फॉर्म आम पाखक आसी जाइए। तो आम कौ भाषा कौ लैंग्वेज रे पूरण करवा फॉर्म टी आसतु ये वीडियो रे देखि नबा। तो वीडियो टी बिना स्किप रे आपण देखंतु। तो दर्शक बंधु, आम आगे फास्ट बुझी नवा जे कौ भाषा आम फॉर्म टी फिलअप करवा। तो देखंतु दर्शक बंधु, आर सेमिति किसी गाइडलाइन ना जे आपण ओडिया रे फिलअप करेंगे कि आपण इंग्लिश रे फिलअप करेंगे। तो आपणकर मन इच्छा जो कौन सी भाषा भी आप फिलअप करें, इंग्लिश हो कि ओडिया हो। तो देखो दर्शक बंधु, यही फर्मटी मुझे इंग्लिश रे फिलअप करी कहीं ये फर्मटी फिलअप पर आहरी एक बड़ काम आमर रही जाऊँ जे ये फर्मटी को लेकिन आम जनसेवा केन्द्र में पंजीकरण करवा तथा ऑनलाइन काम करवा। तो मो मत इंग्लिश रे जदि आम फिलअप कर दौचे ताहले भल। तो देखो दर्शक बंधु, ये लिखाई फास्ट ऊपर सुभद्रा, ये देखो लिखाई महिला और शिशु विकास विभाग ओडिशा आवेदन पत्र। तो दर्शक बंधु, जहाँ भी आपंकर किसी डाउट रोचे तो ये आप टोल फ्री नंबर रे फोन करके जानीपारे। देखो ये टोल फ्री नंबर दे देती फर्मर डाण साइड रे 14678। तो दर्शक बंधु, आम आसतु ए फर्मटी फिलअप करवा केमती जानी नवा। तो ये देखो लिखाई एक रे संपूर्ण नाम आधार अनुजाई। तो दर्शक बंधु, जो माँ कि जो भौणी मैंने मोर फर्म रे आवेदन करेंगे तो तांकर आधार कार्ड रे जो नाटी थी से नाटी ये सठिक भाव में फिलअप करेंगे। तो देखो मु एक ना ये फिलअप करके आपन को देखौची। एमती आप लिखे। दर्शक बंधु देखो ये मुझे लिखिदेली फास्ट कोठरीटा को फिलअप करदेली संपूर्ण नाम आधार अनुजाई। तो मो ना एक लिखिदेली रश्मिता सामल। तो आपण मैंने सेमती जो माँ कि जो भौणी मैंने मोर आवेदन करेंगे से मैंने सेमती तांकर नाटी लिखे। जदि भी तांकर नाटी बड़ तो से मैंने एठी तले भी आहरी जगह देती कोठरी, तो एठी भी आप लिखिपारे। तो देखो ये 2 नंबर लिखाई आधार संख्या तथा आपणकर आधार कार्ड टी आपणकर आधार नंबर थी 12 डिजिट रो फास्ट रो आधार कार्ड रो ऊपर किना थी। तो आपड़ ये आधार नंबर टी लिखिदेवे आधार संख्या। तो देखो दर्शक बंधु, ये मोटे आधार संख्या सेमती खाली आपको बुझाई लिखिदे कोठरी खाली फिलअप करने। देखो दर्शक बंधु, मुझे बर्तमान आधार संख्या लिखिदेली। जो माँ मैंने आवेदन करेंगे तांकर नाम एवं तांकर आधार कार्ड रे थिबा आधार संख्याटी ये लिखे। तो ये देखो दर्शक बंधु, स्वामी पिता नाम आधार अनुजाई। तो जो माँ मैंने मोर फर्मटी फिलअप करेंगे तांकर स्वामी नाम थी कि पिता नाम थी आधार अनुसार तांकर भी ये डॉक्यूमेंट ये देखो जो कोठरी अच्छी से मैंने फिलअप करेंगे। तो तांकर पिता हो कि स्वामी हो तांको आधार कार्ड रे जहाँ ना थी तो ये से मैंने फिलअप करेंगे। तो ये देखो मुझे गोटे खाली सेमती खाली गोटे फिलअप कर दूची। देखो दर्शक बंधु, मुझे खाली गोटे आपको देखापी गोटे ना ये लिखिदेली। तो ये देखो जदि भी आपंकर ना बहुत बड़ अच्छी तो आप ये तले भी लिखिपारे। तो ये देखो दर्शक बंधु लिखाई 4 रे जन्म तारीख। तो जो माँ मैंने जो भौणी मैंने मोर आवेदन करेंगे तांकर जन्म तारीखटा ये लिखे। तो आधार कार्ड रे जो जन्म तारीख थी से जन्म तारीखटी ये लिखे। तो फास्ट देखो ये लिखे डेट, एठी मास, एठी वर्ष। एबे जानीगले 4 नंबर जाए एठी देखो दर्शक बंधु लिखाई 5 रे वर्ग। वर्ग कहले आम कास्ट को बुझा। तो दर्शक बंधु ये देखो लिखाई साधारण। साधारण कहले आम बुझा जेनेराल जाति। तो अनुसूचित जाति तो एससी, अनुसूचित जनजाति तो एसटी। तो आपण मैंने जहाँ आपण साधारण हूँ कि अनुसूचित जाति कि अनुसूचित जनजाति तो आपण ये राइट क्लिक करेंगे।
तो ମୁଁ ଯାହାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ଟି କରୁଛି ସେ ସାଧାରଣ ତଥା ଜେନେରାଲ, ମୁଁ ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 6ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ କି ଯେଉଁ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ବିକଳାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ହଁ ଉପରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ବି କିଏ ନାହାନ୍ତି ତ ଏଠି ନା ଉପରେ ଏମିତି ପାସ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 7ରେ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ସେମାନେ ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିବେ। ତ ଆଉଥରେ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କର ଖାତା, ତ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଏବେ ଲିଙ୍କ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଲି। ତ 8ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ତ ଆପଣମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଯେକୌଣସି ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗାର୍ଡ଼ିଆନ, ତାଙ୍କର ଏଠି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। 8ରେ ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ତ ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଦୁଇଟା ଯାକ କୋଠରୀ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଲି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 9ରେ ଜିଲ୍ଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଫର୍ମଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ତଥା ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ କି ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଫର୍ମଟି ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାଟି ଏଠି ଲେଖିବେ। ଏଠି ଲେଖିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ 10 ନମ୍ବର ଏବଂ 11 ନମ୍ବର ଏଇ ଦୁଇଟି ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ କି ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି 11ରେ 10ରେ ତଥା 10ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ କ, ସହରାଞ୍ଚଳ ନିମନ୍ତେ କ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଗାଁର ନାମଟି ଲେଖିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତଥା ସହର, ସେମାନେ ଏଠି ସହରର ନାଁଟି ଲେଖିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଗ୍ରାମର ନାମ ଲେଖିବେ, ଏଠି ସହରର ନାମ ଲେଖିବେ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଁ ଲେଖିଲେ ନାଁ, ତାର ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ଲେଖିବେ ଏବଂ ତାର ବ୍ଲକଟି ଏଠି ଲେଖିବେ। ଏଠି ବ୍ଲକ ଲେଖିବେ, ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଖିବେ, ଏଠି ବ୍ଲକ ଲେଖିବେ। ତ ଏଠି ସେମିତି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ରହୁଛନ୍ତି ସହରରେ ଲେଖିବେ ନାଁ, ତ ଏଠି ସେମିତି ଲେଖିଯିବେ। ତ ଆପଣ 10 ନମ୍ବର ହେଉ 11 ନମ୍ବର ହେଉ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏଇ 12 ନମ୍ବରଟାକୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭଲସେ ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। 12 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିନି କି ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ବି ମାଗିନି। ତ ଆପଣ ପଇସା ପାଇବେ କେମିତି? ଏଠି ପଇସା ପାଇବେ କେମିତି ନା, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ଯେଉଁ ଆଧାର ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ଆପଣ ଏଠି ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କଟିର ନାମ ଦେବେ। ତଥା ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା ସହ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ନିହାତି ଲିଙ୍କ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନାମଟି ଏଠି ଲେଖିଦେବେ। ସେ ବ୍ୟାଙ୍କଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ମୁଁ SBI ଲେଖିଲି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥାଏ, ବ୍ୟାଙ୍କର ନାଁଟି ପୁରାପୁରି ଫୁଲରେ ଲେଖିବେ, ତ ଏମିତି ସର୍ଟରେ ଲେଖିବେନି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜରେ କେତେ ଅଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାକି ଦେଉଛି। 1ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଏଠି ଲେଖିବେ କୋଠରୀରେ। ଯଦି ବି ନାଁଟି ବଡ଼ ଥାଏ ତ ଏଠି ତଳେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 2ରେ ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା। ତ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଠି ଲେଖିବେ। ତ ସ୍ୱାମୀ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଆଧାର ଅନୁଯାୟୀ। ତ ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଥିବ ତଥା ପିତାଙ୍କର କି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ନାମଟି ଏଠି ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ନାମଟି ଅଛି ତାଙ୍କର। ତ ଏଠି 4ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିବେ। ତ ଏଠି 5ରେ ବର୍ଗ, ତ ଆପଣ ସାଧାରଣ କି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି କି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି। ତ ଏଠି 6ରେ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ତ ଯାହା ବି ଆପଣ ହେଇଥିବେ ଏଠି ଲେଖିବେ। ତ 7ରେ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲେଖିବେ। ତଥା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 8ରେ ଦେଇଛି ବିକଳ୍ପ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର। ତ ଆପଣଙ୍କର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ, ଯେକୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଆପଣ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ। ତ 9ରେ ଆପଣ ଏଠି ଜିଲ୍ଲାର ନାମଟି ଲେଖିବେ।
ତ 10/11 ଆପଣ କେଉଁଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖିବେ। ଏଟା ଲେଖିବେ ନାହିଁ ତ ଏଟା ଲେଖିବେ, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଗୋଟେ ଲେଖିବେ। ତ 12ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମଟି ଏଠି ଲେଖିବେ। ସେ ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କଟି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ନିହାତି ଲିଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଜାଣିଗଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ରେ କେତେ କ'ଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବାର ଅଛି ଦେଖିନେବା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ ଆପଣ ଖାଲି ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ତଥା ସବୁଯାକ ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ଭିଡ଼ିଓଟି ପାଖାପାଖି 30ରୁ 40 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଏଠି କେମିତି ରାଇଟ୍ ମାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିକି ଦେଖେଇଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଗେ ଉପର ହେଡ଼ିଂଟାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ, ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଇନ ଗଠନ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଯଦି ବି ଆପଣ କିଛି ଏଠି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ତଥା ମିଥ୍ୟାରେ କିଛି ଆପଣ ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବା ଇନକ୍ୱାରି ହୋଇପାରେ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରୁ ବ୍ଲକରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଟିମ୍ ଆସିକି ଘରେ ଘରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଏଠି କିଛି ବି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁନି। ତ ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ ଯେଉଁ କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସତରେ ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 1ରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହିଁ ହେଇଥିବେ। ତ ଆପଣ ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି 2 ନମ୍ବରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ। ତ ଆପଣ ସେଇ କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଥିଲେ ଏଠି ଏମିତି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସର୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସକୁ 1500 ଟଙ୍କା ଅଥବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ସେହି କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଥିବେ ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଆପଣ ସବୁ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମୋ ମା' ମାନେ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଏଠି ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ପଢ଼ିକି ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ସେଇ କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଏମିତି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋର କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଭୂମି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ବି ସେଇ କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଥିବେ ତ ଆପଣ ଏଠି ଏମିତି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି ଆପଣ ଗୋଟି ଗୋଟି ପଢ଼ିକି ଖାଲି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୋ ପରିବାରର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ତ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ କାଟାଗୋରୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କେବଳ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ତ ଆପଣ ଏଠି ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ବି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ପଢ଼ି ନେବେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ତଥା ଯେଉଁ ମା' ମାନେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଏଠି ଆବେଦନ କରିବେ ଫର୍ମଟିରେ, ତ ତାଙ୍କର ଏଠି ଦସ୍ତଖତ ସେମାନେ ମାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ନେଇକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦାଖଲ କରିବେ ତଥା ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ତ ଏଠି ସେମାନେ ତାରିଖଟି ପକାଇଦେବେ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ତାରିଖଟି ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ ନେଇକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣ ଦାଖଲ କରିବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଥରେ ବି କହି ରଖୁଛି, ସବୁଯାକ ଏଠି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ମା' ମାନେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଥିରେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ବି ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ, ନେଇକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ବେଶୀ କିଛି ବିବରଣୀ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଆପଣ ଫୋନ୍ କରିକି ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଫାଷ୍ଟ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।